салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома қонуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ки ба Эмомалӣ Раҳмон имконияти раҳбарии якумриро фароҳам мекунад ба ҳукми иҷро даромад. мақомдорони Русия мегӯянд вазири иқтисоди ин кишвар Алексей Улюкаев ҳангоми гирифтани пораи баробар бо $2 миллион дастгир шудааст. ва баъзе сокинони Тоҷикистон барои тамошои абармо ба расадхонаи Ҳисор рафтанд. ба мо галдан пайҳои амун дар офтоб пайҳое ки буданд мон онҳоро дидем. ва ҳоло тафсири хабарҳо. дар ноҳияи рӯдакӣ садҳо хонаводаро ки манзилашон дар заминҳои ҳудуди фурудгоҳи низомии айнӣ бунёд шудааст кӯч хоҳанд дод. ин фурудгоҳ дар 20 километри ғарби Душанбе ҷой дорад. мақомоти ноҳияи рӯдакӣ мегӯянд аллакай дар ин замина корҳои фаҳмондадиро шурӯъ карданд. аммо бархе аз ин хонаводаҳо дар суҳбат бо Зарангези Наврӯшо гуфтанд то кунун ба онҳо ҷубронпулиро барои бунёди манзил дар макони навро надоданд. мақомоти ноҳияи рӯдакӣ мегӯянд ҳафтаи пеш як комиссиони махсус барои фаҳмондадиҳӣ ва кӯчонидани мардуме ки хонаҳояшон дар дохили фурудгоҳ қарор дорад таъсис ёфт ва намояндагони ҳукумат ҳам аъзои ин комиссион ҳастанд. онҳо дар якҷоягӣ бо сохторҳои дигар миёни ин мардум фаҳмондадиҳиҳо мегузаронанд. мақомот мегӯянд дар 10 соли ахир ба ин 300 хонаводае ки дар дохили фурудгоҳ зиндагӣ мекунанд замини алоҳида дар ҷойҳои дигар дода шудааст, вале аз сабабе ки то ҳанӯз онҳо ҷубронпулии худро дарёфт накарданд наметавонанд хонаҳои нави худро бунёд кунанду кӯч банданд. аҷаба мо зиндагӣ мекунем. ман оилам, додарам оилаш қати апам, кӯдакош қати зиндагӣ мекунем. 3-4 рӯз пеш омадан заборомада чапакадан парстанд. ҷубронпулӣ гуфтам метиҳем, лекин намедонам ки бояд ҷубронпулӣ битиҳад. ма муроҷиат кардем, чанд ҷо муроҷиат кардем, пулимона мегӯянд ки метиҳем камета ҳеҷ ка намедона, ҳеҷ ка наомада. ҳамин ҳолатда мо ғалт дидем. дарвозаамон чапакадагиам, заборомона чапакадагиам. ҳамун заборе ки ёзи заборе ки маҳкам карданд як дарвоза мемонанд. як дарвоза қади ман буромадан бояд метонистам тамом. мақомот ҳам мегӯянд ҳоло масъалаи ҷубронпулӣ дар ҳукумати кишвар дар баррасӣ қарор дорад, вале онҳо тахриби хонаҳоро қабл аз додани ҷубронпулӣ рад мекунанд ва мегӯянд баъд аз додани ҷубронпулӣ ба хонаводаҳое ки дар дохили фурудгоҳ қарор доранд онҳоро аз он ҷо кӯч хоҳанд дод. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи рӯдакиро дар сайти Озодӣ www.ozodi.org тамошо кунед. қонуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ки моҳи октябр аз сӯи парлумони Тоҷикистон тасвиб шуд рӯзи 15 ноябр баъди чопи он дар нашрияи ҷумҳурият ҳукми иҷро гирифт. ин қонун ба Эмомалӣ Раҳмон имконияти раҳбари якумриро фароҳам мекунад ва дахлнопазирии ҳуқуқиву мулкии ӯ ва аъзои оилаашро таъмин менамояд. ҳамчунин яке аз бандҳои ин қонун гузоштани муҷассамаи Эмомалӣ Раҳмонро ба ҳангоми дар қайди ҳаёт буданаш иҷозат намедиҳад. мунтақидон тамаркузи қудрат дар ихтиёри як шахсро ки қонуни нав инро фароҳам меорад хилоф бо меъёрҳои сарқонун арзёбӣ мекунанд. онҳо мегӯянд дар 24 соли раҳбарии Раҳмон бархе масоили калидӣ мисли таъмини мардум бо ҷои кор, дастрасии доимӣ ба газу барқ, коҳиши шумори муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия ҳалли худро пайдо накард. вазири иқтисоди Русия Алексей Улюкаев аснои гирифтани ришват дастгир шудааст. барои аввалин бор аз соли 1991 ба ин тараф дар Русия як мансабдори ба чунин мақоми баланд боздошт мешавад. Улюкаев дар соли 2013 ба мақоми вазир таъин шуд. қабл аз он ӯ тахминан 10 сол вазифаи муовини раиси Бонки Марказии Русияро бар дӯш дошт. мавзӯро ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ идома медиҳад. вазири иқтисоди Русия Алексей Улюкаев бо иттиҳоми гирифтани $2 миллион ришва боздошт шудааст. рӯзи 15 ноябр кумитаи тафтишоти Русия гуфт ки Улюкаев ин маблағро барои хулосаи мусбат дар масъалаи харидори 50% саҳмияҳои ширкати Башнефт аз сӯи ширкати давлатии Роснефт тақозо карда буд. сарвазири Русия Дмитрий Медведев даъват кардааст ки қазияи боздошти Улюкаев ҳамаҷониба тафтиш шавад. ба навиштаи хабаргузориҳои Русия Медведев ин масъаларо бо президенти Русия Владимир Путин ҳам баррасӣ кардааст. кумитаи
تفتیشات روسیه که مستقیما به پرزیدنت پوتین گزارش می‌دهد ابراز داشته است که به زودی عیبنامه رسمی اولوکایف را اعلان خواهد کرد. اولوکایف برنامه خصوصی گردانی مؤسسه‌های دولتی روسیه را نظارت می‌کرد. به قول کمیته تفتیشاتی روسیه و شب گذشته بعد استینتاق بازداشت شد. سخنگوی کرمل دیمیتری پیسکوف به خبرگزاری تاس گفت که اتهام وزیر خیلی هم جدی است ولی گناه هر نفر را دادگاه معین می‌کند. شرکت راسنفت زیر نظارت کرمل در ماه اکتبر 50% سهمیه‌های باشنفت را به مبلغ 330 میلیارد روبل و یا کمی بیش از 5 میلیارد دلار خریداری نمود. برنامه را ادامه می‌دهیم. مهندسان در اوکراین برای به حرکت آوردن یک سرپوش عظیم آماده می‌شوند که روی راکتور ترکیده نیروگاه چرنوبیل را می‌پوشاند. سرپوش نو باید شعاع رادیواکتیوی را که از این راکتور تخریب شده خارج می‌گردد بازدارد. تفصیلات بیشتر در گزارش طاهری سفر. نوارهای نادری سرپوش عظیمی که به زودی روی یک راکتور نیروگاه اتمی چرنوبیل را می‌پوشاند. از نیمه ماه نوامبر سپر نوی آهنین به تدریج روی تابوت کهنه نیروگاه حرکت می‌کند. یوهن کاتونین معاون رئیس نیروگاه اتمی چرنوبیل اصول حرکت سرپوش 31,000 تونگی را به رادیو آزادی نشان داد. Перед нами система домкратів, яка پیش ما سیستم بار بردار ایستاده است که قسمت اولش بار را می کشد، قسمت عقب تله می دهد. همین گونه ما سرپوش را بر روی راه تفلانی حرکت می دهیم و روزهای نزدیک روی واحد چهارم می پوشانیم. ترکیش در راکتور چهارم نیروگاه چرنوبیل در سال 1986 بدترین فلاکت نیروگاه اتمی در تاریخ به شمار می رود. در آن زمان برای پیشگیری از پهنشوی رادیاسیون روی راکتور را زود با سمنت پوشاندند، ولی آن دیگر مثل پیشینه کارآمد نیست. سرپوش نو بالای قبط سمنتی می رود. 110 متر و بلندتر از مجسمه آزادی و وسیع‌تر از کشتی تیتانیک است. برای ساختن آن جامعه بین الملل 3 میلیارد دلار داده است. планується 3-4 доби для того, щоб سرپوش در 3 یا 4 مرحله به جایش برده می شود، ولی ما چند روز دیگر داریم تا عملیات را درست انجام دهیم. هیچ کس شتاب نمی کند. اول از همه امنیت است. ما می خواهیم بعد پوشانیدن تابوت کهنه قسمت های لرزانک آن را ویران کنیم. پیش از عملیات عظیم رادیو آزادی را به اتاق چنگ زده اداره راکتور چهارم راه دادند. در اینجا کارمندان کار راکتور را تفتیش می‌کردند که فلاکت رخ داد و راکتور چهارم ترکید. اینجا تالار توربینه هاست که مواد رادیواکتیو خارج شده سبب آتش گرفتن بام نیروگاه شد. رادیو آزادی یگانه رسانه است که بعد از سقوط شوروی بار اول به این تالار هنوز هم زهرآلود راه یافته است. برای پوشانیدن بالای واحد چهارم نیروگاه کار زیاد مانده است. در آخر سال 2017 دیوارهای می‌سازند که به تمام راکتورها می‌پوشاند. بعد از ختم کار سرپوش تا 100 سال دیگر نمی‌گذارد مواد رادیواکتیو زهرآگین از اینجا خارج شود. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر دوشنبه بخشیده به روز بین‌المللی تحصیل یک چوره‌بینی برگزار شد و توجه دانشجویان را به طرف خود کشید. در این چوره‌بینی که در مرکز اسماعیلیه با مساعدت سفارت آمریکا صورت گرفت، دانشگاه و مرکزهای تعلیمی برنامه‌های خود را معرفی کردند. ادامه مطلب در گزارش سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله. شهاب‌الدین رسولов ба намоишгоҳе ки барои таҳсил дар хориҷ баргузор мешавад ба он хотир омадааст ки дар бораи имкониятҳои ройгони таҳсил дар хориҷ маълумоти иловагӣ гирад. аз инҷа каме маълумот гирифтем баъзан квотаҳост барои нафаре ки мехоҳанд бепул донишгоҳҳо рафта таҳсил намоянд. ба мисли шаҳобиддин дар маркази исмоилияи шаҳри душанбе садҳо донишҷӯён ва толибилмон ки орзуи таҳсил дар берун аз кишварро доранд дар ҳафтаи таҳсили байналмилалӣ ҷамъ омаданд. این چوره‌بینی با ابتکار سفارت آمریکا در دوشنبه برگزار شد. مسئولین بعضی از مرکزهای تعلیمی میگویند به فرق از سالهای قبلی که زباندانی جوانان آنقدر خوب نبود، امروز توجه آنها به راه‌های ساده داخل شدن به دانشگاه‌های خارجی زیاد شده است.
دانشجویان بیشتر توجه برای گرند میخوان که تنها با گرند روند، برای اینکه اونها بیشتر میخوان که نشان دهند که اونها با دانش خود میتونن تحصیل کردن در خارج. گرند یعنی که اینا استیپندیا میگویند. سنت‌الله حسنوف یک اشتراکچی دیگری هفته تحصیلی بین‌المللی است. او باری اول در چنین نمایشگاه اشتراک میکند. من بسیار موادهای نو برای همان دانشگاه یافتم و این برای من بسیار کمک کرد. هفته تحصیلی بین‌المللی روز 14 نوامبر آغاز گردیده دوام 4 روز به جوانان تاجیک امکان داده می شود تا با برنامه و کوتاهای تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی آمریکا، اروپا و آلمان و دیگر دولت‌ها آشنا شوند. در تاجیکستان شام گذشته ساکنان کشور ابرماه را مشاهده کردند. هزارها کیلومتر به زمین نزدیک شدن ماه چند ده سال پیش رخ داده بود. نجومشناسان میگویند این تنها یک حادثه طبیعی است، ولی برخی از مردم عادی بر این باورند که تغییر حالت ماه میتواند به زندگی آنها تاثیر رساند. شادمان یتیم امکان داشت که همراه پژوهشگران بزرگ شدن ماه را از طریق دوربین ستاره شناسی نظاره کند. شام 14 نوامبر پژوهشگران تاجیک ابرماه را در رصدخانه حصار مشاهده کردند. ماه بر افق تاجیکستان طلوع کرد، ولی بزرگی آن به چشم ناعیان ماند. با وجود صف کسانی که می‌خواستند این حادثه نادر را ببینند کم نبود. دلشاد شاکرова که همراه معلمان و همسبقان خود به رصدخانه آمد، بار نخست است که ماه را توسط دوربین ستاره شناسی از نزدیک می‌بیند. من در اینجا ماه را دیدم، متریت ها را دیدم، چخلا با ماه غلدن، پایهای همون در آفتاب پایهایی که بودن من آنها را دیدیم. دانشمندان میگویند در این شب ماه به اندازه 28,000 کیلومتر به سیاره زمین نزدیک شده، حجمش 7% و درخشندگیش 15% افزود. با گفته دانشمندان ماه ساعت 16 روز دوشنبه به زمین نزدیک شد، ولی در فضای تاجیکستان در ساعت 19 مشاهده گردید. هنگام طلوع ماه بزرگیش الکی به تدریج کم میشد. همون مدار الیپسی هست، همون نقطه با زمین نزدیکترینش رو در همین ساعت 16:21 دقیقه مهتاب میگذارد. یگان حادثه ناخوش این نمیشود در زمین. در میان مردم تاجیک هنگام تغییر حالت ماه نسبت روزهای معمولی باورها گوناگون است و اعتقادهای هم هست که این حالتها در زندگی انسانها و زمین تأثیر میرساند. اگر یگان سرچشمه از یگان سرچشمه در یگان سرچشمه نآمده باشد، اثبات علمی نداشته باشد، با فکرم به زندگی آدمانی که به حیات روزگاری انسانها یگان دخالت ندارد، یگان حادثه طبیعی بودگی است. یگان بزرگ شدن ماه 67 سال قبل در سال 1948 رخ داده بوده است. دانشمندان میگویند از بس که مسافه گوشه های مدار ماه با زمین فرق میکند، در وقت چرخ زدن آن در مدت های 60 یا 70 سال کنجهای آن به زمین نزدیک شده، نورافشانی ماه بیشتر می شود. در نظر است 25 نوامبر سال 2034 باز ابرماه دوباره به سیاره زمین نزدیک شود. در قزاقستان انتظار می رود ثبت ایزی انگشتانی شهروندان حتمی شود. پارلمان این کشور لایحه قانون درباره ثبت ایزی انگشتان شهروندان را بررسی می کند. قزاقستان بنابر عهده‌داری های بین الخلقیش وظیفه‌دار شده است که قانون مذکور را قبول نماید. به گفته معاون وزیر کارهای داخلی این کشور رشید ژاکوبوف، شناسنامه های کنونی شهروندان که دارای چیپ هستند امکان می‌دهند تا معلومات درباره نقش انگشتان در آنها وارد کرده شود. طبق لایحه قانون شهروندانی که از ثبت ایزی انگشتانشان سرکشی میکنند جریمه میشوند، اما شهروندان خارجی از سپردن ایزی انگشتانشان خودداری نمایند از قزاقستان اخراج خواهند شد. به گفته رشید ژاکوبوف، شهروندان قزاقستان به ثبت ایزی انگشتانشان صاحب شناسنامه نخواهند شد. و با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخوانید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب هم میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود.